Hello students, welcome you all in Applied Science Chemistry lecture series. In previous lecture, we have completed our topic metal and we have discussed about the preparation of metal, properties of metal in previous semester. In today's lecture, we will start with a new topic. We can say that subtopic alloy. What do you mean by alloy? How it is prepared? Why it is prepared? What is the importance of that? All about parameters that we will discuss in today's lecture. First of all, what is meant by alloy? Why it is prepared? We will discuss about that. Why it is prepared. First of all, alloy means what? Generally, we have discussed in previous lecture also about the metal and property of metal, that is tensile strength, malleability, ductility, tensile strength, casting, forging, brazing, soldering, different property we have discussed. जसं तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चर सांगितलं होतं की वन मेटल इज नॉट इनफ टू फुलफिल ऑल आवर रिक्वायरमेंट. म्हणजे ज्या काय रिक्वायरमेंट आहे की मला टेन्साईल स्ट्रेंथ इतकी पाहिजे, हार्डनेस इतका पाहिजे, अवेलेबिलिटी इतकी पाहिजे, ज्या आपल्या रिक्वायरमेंट आहे त्या सर्व रिक्वायरमेंट एक पर्टिक्युलर मेटल फुलफिल करू शकत. मात्र काय करायचं, ते सोल्युशन काय काढायचं, तर सायंटिस्ट आपण काय केलं, जेव्हा प्रिपेअर हायब्रिड व्हरायटी आणि कॉल आहे अलॉय, म्हणजे त्यांनी काय केलं, एक मेटल आणि दुसरे काही सबस्टन्स त्यात मिक्स करून बघितलं. मिक्स केल्यानंतर असं काय चेंज होतं, ते ट्रायल अँड एरर बेसिसवर त्यांनी प्रॅक्टिकली व्हेरीफाय केलं. त्यांना असं जाणवलं, असं ऑब्झर्व केलं त्यांनी की जर मेटलमध्ये काही प्रमाणात आपण दुसरे सबस्टन्स मिक्स केले तर मेटलच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काही प्रमाणात चेंज होतात. मी काय म्हणतो समजून घ्या, मेटलमध्ये आपण काही मिक्स केलं म्हणतो मी, केमिकल रिॲक्शन मी म्हटलं नाही, फक्त मिक्स करतोय, नो केमिकल रिॲक्शन. मेटलमध्ये आपण काही सबस्टन्स मिक्स केले, मिक्सचर, नॉट अ केमिकल रिॲक्शन. जर आपण मिक्स केले तर मेटलच्या काही प्रॉपर्टीज असतात, फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काही प्रमाणामध्ये चेंज होत आहेत. The property get changed due to that mixing, and by mixing that new substance is obtained, that is nothing but a alloy. So what is the definition of alloy? Alloy is a mixture of two or more substances, but that mixture is homogeneous. Homogeneous म्हणजे काय, heterogeneous म्हणजे काय, तुम्ही शिकलात. That mixture is homogeneous. Alloy is homogeneous mixture of two or more substances in which at least one should be metal. Alloy is homogeneous mixture of two or more substances in which at least one should be metal. Okay? Homogeneous mixture of two or more substances is called as a metal. Now, when we say homogeneous mixture in which at least one is metal, then what about other? Other may be metal, non-metal, and any other component. By mixing, a mixture is obtained which is called as a alloy. By mixture is obtained which is called as a. Then why alloy म्हणजे काय तुम्हाला समजलं की दोन मेटल, दोन सबस्टन्स मिक्स करून आपण जे काही इम्प्रूव्ड क्वालिटीचे व्हरायटी असलेलं, इन शॉर्ट हायब्रिड फॉर्म मध्ये जे आपण मेटल मिळवतोय त्याला म्हणतो आपण alloy. मग alloy का प्रिपेअर करायचा, त्याचे कारण तुम्हाला कळालेले की
त्याची काही प्रॉपर्टीज आहे ते आपल्या ऍज पर इंडस्ट्रीचे रिक्वायरमेंट नुसार पाहिजे आणि त्या प्रॉपर्टी चेंज करण्यासाठी आपण अलॉय ठीक आहे. आता ज्यावेळेस आपण अलॉय बनवतोय when we prepare the alloy at the preparation one substance is present in large quantity and other substance is present in less quantity. The substance which is present in large proportion जनरली आपण म्हणतो की त्यात मोस्टली असतो मेटल मोस्टली आपण तो मेटल असतो जो लार्ज क्वांटिटी मध्ये असतो. द सबस्टन्स or chemical which is present in large quantity is called as a base metal. काय म्हणतो आपण base metal. While other element which is present in less quantity is called as a alloying element. Metal which is present in large quantity is called as a base metal, while a metal which is present or we can say substance which may be metal or non-metal or substance which is present in less quantity is called as a alloying element. Metals and alloying element. When alloy contain mercury as a one of the component, when alloy contain mercury as a one of the component, that time it is called as a amalgam. म्हणजे समजा तुम्ही असं म्हटलं का झिंक आणि मर्क्युरी दोघांपासून आपलं अलॉय मिळालेलं आहे किंवा आपण म्हणतात की सोडियम आणि मर्क्युरी किंवा आपण म्हणूया ॲल्युमिनियम किंवा मर्क्युरी यांच्यापासून आपलं काय मिळालंय अलॉय मिळालेलं आहे. अलॉय मिळालेलं आहे. जर आपल्याला झिंक आणि मर्क्युरी मिक्स करून जर अलॉय मिळाला तर त्या अलॉयला आपण काय म्हणतो झिंक अमाल्गम. जर सोडियम आणि मर्क्युरी पासून मिळाला तर सोडियम अमाल्गम आणि ॲल्युमिनियम आणि मर्क्युरी पासून जर मिळाला तर ॲल्युमिनियम amalgam. Zinc amalgam, sodium amalgam and aluminum amalgam. आपण जे स्टील वापरतोय कन्स्ट्रक्शन मध्ये वापरतोय घरात आपण स्टीलचे भांडे वापरतो बऱ्याच प्रमाणात बरोबर. जे आपण स्टील वापरतो विद्यार्थी मित्रांनो ते स्टील सुद्धा काय आहे स्टील विच वी आर युजिंग द स्टील is a alloy which is obtained by mixing Fe, that is iron plus carbon and then other elements in trace quantity. The measure is iron. साधारणतः 95% पर्यंत 95% पर्यंत आपलं असतं आयर्न 95 पासून पुढे 95 to 96 97 98 99 पर्यंत त्यामध्ये असतं आयर्न आणि रिमेनिंग असतं मेजर दॅट इज अलॉयिंग एलिमेंट कुठला आहे तर कार्बन आहे. अलॉयिंग एलिमेंट इज अ कार्बन. सो बाय मिक्सिंग carbon and iron we get the steel. आपल्याला स्टील मिळते. आयर्न आणि कार्बन मिक्स करून आपल्याला काय मिळते स्टील मिळते. 95% आयर्न अँड रिमेनिंग पर्सेंट मध्ये आपल्याला मिळतोय अलॉयिंग एलिमेंट दॅट इज कार्बन
iron is present in large proportion, so we call it as a base metal. आपण काय म्हणतोय base metal. ठीक आहे, समज तुम्हाला alloy म्हणजे काय ही कन्सेप्ट आहे कधी काय करतो alloy म्हणजे मिक्सिंग आपण करतोय दोन किंवा दोघांपेक्षा जास्त सबस्टन्सची मिक्सिंग करून आपल्याला जे काही दुसरं हायब्रिड क्वालिटीचं जे मटेरियल मिळते दॅट इज alloy. त्यामध्ये कंडिशन काय की ऍटलिस्ट वन शुड बी मेटल, एक कमीत कमी त्याच्यामध्ये काय असतो मेटल असला पाहिजे. बरोबर, आता alloy काय हे तुम्हाला समजलं, मग आपण alloy का बनवायचं, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग alloy. ओके, द पर्पज ऑफ मेकिंग alloy, one by one we will discuss about each and every parameter, why we prepare the alloy. About that we will discuss purpose of making alloy. First purpose, that is to reduce malleability and ductility. Malleable and ductile म्हणजे काय हे तुम्ही शिकलाय, कोण सांगतंय malleability म्हणजे काय आणि ductility म्हणजे काय. ओके राईट, malleability म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण त्या मेटलला हॅमर करून त्याच्यापासून थिन शीट बनवतोय, the property of metal by virtue of which metal can be converted into thin sheet by hammering, that is called as a malleability. And when we stretch that metal and after stretching metal is converted into thin wire, that time it is called as a ductility. ते आपण बघितलं. पण समजा तुम्ही असं कन्सिडर करा की तुम्ही एक तो मेटल वापरताय एखादं इन्स्ट्रुमेंट बनवण्यासाठी आणि तो मेटल जो आहे तो हायली मेलेबल आहे, तो हायली डक्टाईल आहे, तो काय होईल, तर मेटल तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट असं शिफ्ट करायचा प्रयत्न केला, पुढे धक्का बसला, पुढे आपटले किंवा त्या शॉक किंवा व्हायब्रेशन आलं तर शेप चेंज होऊ शकतो, कारण हायली मेलेबल आहे. हायली मेलेबल असल्यामुळे काय होतं ते सहजपणे शेप चेंज होऊ शकतो, किंवा आपण स्ट्रेच करायचा प्रयत्न केला, पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर स्ट्रेच केलं त्याच्यापासून वायर तयार होईल. म्हणजेच काय होईल, इन शॉर्ट जर तुमचं मशीनचे काही कुठले पार्ट असतील ते जर हायली मेलेबल किंवा हायली डक्टाईल असतील तर त्याचा शेप सहजपणे चेंज होईल, जे आपल्याला वर्किंग कंडिशन मध्ये नको आहे. बरोबर, त्यामुळे जास्त मेलेबिलिटी असली किंवा जास्त डक्टिलिटी असली तर ती सुद्धा आपल्यासाठी युजफुल नाहीये. म्हणून आपण काय करतोय की त्याची जी काही मेलेबिलिटी डक्टिलिटी आहे ती खूप जास्त आहे, ते आपण काही प्रमाणात रिड्यूस करतोय. We reduce the malleability and ductility, and for reduction of that malleability and ductility we are preparing a alloy. Malleability and ductility reduce करण्यासाठी आपण काय करतोय, alloy prepare करतोय. कसं बघूयात आपण एक्झाम्पल. एक्झाम्पल आपण जे डे टू लाईफ आपण बघतो दॅट इज गोल्ड. सोनं तुम्ही बघितलं असेल, सोन्याची वस्तू जे प्युअर गोल्ड असतं बरोबर, ते कसं असतं एकदम सॉफ्ट आहे, त्याला सहजपणे आपण असं थोडं प्रेशर वापरलं आपण शेप चेंज करू शकतो. परंतु आपण जे गोल्डची ज्वेलरी बनवतो त्यात तुम्ही बघितलं असतील त्या बऱ्यापैकी हार्ड असतात. तर प्युअर गोल्डची आपण एक रिंग बनवली असेल की आपण सहज थोडं प्रेशर वापरलं तर त्याला शेप चेंज होतो. त्याच्या उलट कंडिशन, जर आपण ज्या गोल्डच्या ज्या ज्वेलरी असतात त्या ज्वेलरी आपण जर बघितल्या त्या शेप चेंज करत नाही सहजपणे. कारण काय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जे काही गोल्ड आहे त्या गोल्ड मध्ये आपण काय मिक्स करतोय, कॉपर मिक्स करतोय, आणि गोल्ड मध्ये कॉपर मिक्स करून आपल्याला आपला मिळतोय alloy. त्याच्यामध्ये ज्याची मेलेबिलिटी जी आहे, malleability and ductility, malleability and ductility काय आहे, ductility
रिड्यूस झालेले असते बाय ऍडिंग स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ कॉपर. थोड्या प्रमाणात आपण कॉपर ऍड केलं तर कॉपर ऍड केल्यामुळे त्याची मेलेबिलिटी आणि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जी आहे ती कमी होते. दॅट इज द मेन पर्पज ऑफ preparing the alloy, that is to reduce the malleability and ductility. Second point, to reduce the or to change the chemical reactivity. बरं आपण बघितलेलं आहे की जे काही प्युअर मेटल असतात, जे प्युअर फॉर्म मध्ये असतील मेटल, म्हणजे आपण जर मेटल एक्सट्रॅक्शनची प्रोसेस बघितली, ओव्हर पासून तुला काय मिळतोय, मेटल मिळतोय. तो जो मेटल तुम्हाला प्युअर फॉर्म मध्ये मिळाला विद्यार्थी मित्रांनो, दॅट मेटल इज हायली रिएक्टिव्ह. रिएक्टिव्ह म्हणजे काय, दॅट मेटल गेट अफेक्टेड बाय ॲटमॉस्फिअरिक ऑक्सिजन. हवेत ऑक्सिजन कॉन्टॅक्ट मिळाला, त्याची रिॲक्शन होईल, ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्ट मिळाल्यामुळे त्याचा ऑक्साईड फॉर्मेशन होईल. ओके, ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्ट मिळाल्यामुळे ऑक्साईड फॉर्मेशन होणार. नंतर वॉटरचा कॉन्टॅक्ट मिळाला त्याचा हायड्रॉक्साईड फॉर्म होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल आयर्न घेतलं, लोखंड घेतलं आपण, लोखंडाच्या वरती रस्टिंग होते, त्याच्यामुळे ऑक्सिजनचा कॉन्टॅक्ट मिळाला. वॉटरचा कॉन्टॅक्ट मिळाला त्याची रिॲक्शन होते, सल्फरचा कॉन्टॅक्ट मिळाला त्याची रिॲक्शन होते. इन शॉर्ट मला सांगायचं काय की जर तुम्ही प्युअर मेटल वापरला तर प्युअर मेटल इज हायली रिॲक्टिव्ह. मग आपण एखादं इन्स्ट्रुमेंट बनवलं जे प्युअर मेटल पासून बनवलेले आहे, ठीक आहे, आपण जी रिक्वायरमेंट आपल्या इन्स्ट्रुमेंटची वर्किंग कंडिशन मध्ये ते सगळं फुलफिल करतोय, पण ते जे मेटल कसं आहे हायली रिॲक्टिव्ह असेल. त्यामुळे काय होईल विद्यार्थी मित्रांनो, ते मेटल लवकर गंध पकडेल किंवा त्याचं करोजन जे आहे ते जास्त प्रमाणात होईल, कारण त्याची केमिकल रिॲक्टिव्हिटी कशी आहे, जास्त असणार आहे. अ प्युअर मेटल विल हॅव large chemical reactivity. So instead of a pure metal, if we prepare an alloy, that time due to preparation of that alloy, the chemical reactivity is change. To change that chemical reactivity, we are preparing the alloy. समजतंय? त्याची केमिकल रिॲक्टिव्हिटी चेंज करण्यासाठी आपण काय करतोय, alloy प्रिपेअर करतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे टू प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दॅट इज टू चेंज द कलर. आपला कलर चेंज करायचा आहे. बरं काय करतो आपण, जे काही इन्स्ट्रुमेंट बनवतोय, विशेषतः काही डेकोरेटिव्ह पर्पज आपण बघितलं, काही मेटल पासून बनवलेले काही इन्स्ट्रुमेंट असतील जे आपल्या घरामध्ये आपण वापरतोय डेकोरेशनसाठी. आता काय अपेक्षा असतं, जे डेकोरेटिव्ह पर्पज साठी आपण यूज करतो इन्स्ट्रुमेंट किंवा काही घरात काही वस्तू असेल, स्टॅच्यू असेल, तो कसा दिसला पाहिजे आपला, तो कलर इतका अट्रॅक्टिव्ह पाहिजे की सर आपली घ्यायची इच्छा आली पाहिजे. त्यामुळे आपण करतोय त्या मेटल मध्ये काही प्रमाणात असं मिक्स करतो की त्याचा कलर काय होईल, चेंज होते. दॅट मीन्स टू चेंज द कलर, टू चेंज द कलर वी आर प्रिपेरिंग द अलॉय. म्हणजे आता बघूयात आपण ॲल्युमिनियम आणि टीन, ॲल्युमिनियम प्लस टीन दोघांचं आपण एक्झाम्पल बघितलं. ॲल्युमिनियम आणि टीन दोघांचा कलर जो आहे तो सिल्वरी व्हाईट आहे. ॲल्युमिनियम आणि टीन both are having silvery white color, but when we prepare a alloy by mixing that aluminum and tin, that color is changed from white to golden yellow. गोल्डन कलर म्हणजे तुमचं ॲल्युमिनियम सिल्वरी व्हाईट होता, टीन पण सिल्वरी व्हाईट कलरचा होता. ज्यावेळी तुम्ही दोघं मिक्स केले, आफ्टर मिक्सिंग we get the alloy whose color change from white to golden yellow or golden color. म्हणजे तुम्ही फक्त ॲल्युमिनियम व्हाईट कलर, टीनचा व्हाईट कलर तुम्हाला असं बघायला वेगळं वाटेल, पण गोल्डन कलर मध्ये आपण अट्रॅक्ट होतो त्याच्याकडे. म्हणजे काय, टू चेंज द कलर वी प्रिपेअर द alloy. आपण काय करतोय, alloy तयार करतोय.
दोघांच्या मिक्स करून मला काय मिळालंय, ब्रास मिळाले, which is having color yellow. Similarly, by mixing silver and tin, we get the alloy which is having pink color. By mixing gold and silver, we get the alloy which is having purple color. Color is change due to mixing, and because of that changing color, attractive look, or we can say aesthetical look, is obtained to that alloy. That is the purpose of making the alloy. Next parameter कुठला, next कुठला आहे, property to get a good casting. To get good casting, we are using alloy. To get good casting. आता गुड कास्टिंग म्हणजे काय असेल, कास्टिंग म्हणजे काय तुम्ही शिकलाय की मेटलला काय करता तुम्ही, हीट करता, हीट केल्यानंतर त्याला पोअर करताय इन सुटेबल डाय, and then we get the part of that machine. That is how the process of casting takes place. In casting, we heat the metal, we pour the metal. After pouring, the metal gets cool, and after cooling, we get the instrument part. A good casting is a casting which on solidification expand sorry which on solidification expand. Okay, there should not be any crack while cooling. या समजा कूल करतोय, कुठल्याही प्रकारचा क्रॅक डेव्हलप व्हायला नकोय. मग आपण काय करतोय, ब्रॉन्झ बनवतोय, म्हणजे कॉपर आणि टीन मिक्स करून आपल्याला मिळतोय alloy, मिळतो आपल्याला ब्रॉन्झ alloy बाय मिक्सिंग कॉपर अँड टीन. ब्रॉन्झ alloy कशापासून मिळालाय, कॉपर अँड टीन दोघांना मिक्स करून मिळालंय. त्याची कास्टिंग प्रॉपर्टी त्याला मिळते. Good casting property is obtained. Similarly, we will prepare duralumin alloy, which is obtained from aluminium, copper, manganese, and magnesium, which possess good casting properties. Instead of using only alloy, only copper, we prepare the ड्युरॅल्युमिन अलॉय. याच्याविषयी आपण डिटेल माहिती पुढे घेणार आहोत की ड्युरॅल्युमिन अलॉयचा कुठे कुठे आपण यूज करतोय ते आपण बघणार आहोत. ओके, हा झाला आपला पुढचा पॉइंट, दॅट इज टू ऑब्टेन अ गुड कास्टिंग. टू गेट द गुड कास्टिंग, टू गेट द गुड कास्टिंग वी आर प्रिपेरिंग द अलॉय. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे, टू इन्क्रीज द करोजन रेजिस्टन्स. हा पॉइंट आपण बऱ्यापैकी कव्हर केला आहे केमिकल रिएक्टिव्हिटी मध्ये, बरोबर ना. केमिकल रिएक्टिव्हिटी आणि करोजन रेजिस्टन्स म्हणजे काय, आपण बघितलं की प्युअर मेटल जे आहे त्याच्यावरती ऑक्सिजनचा, वॉटरचा, सराउंडिंग ऍटमॉस्फिअरचा सहजपणे त्याच्यावरती अटॅक होतो, आणि अटॅक झाल्यामुळे काय होतंय, त्याचं करोजन होते, त्याचं रस्टिंग होते. जर आपण अलॉय तयार केला तर त्या अलॉय वरती मेटलच्या तुलनेने, म्हणजे प्युअर मेटलच्या तुलनेने अलॉय वरती जो केमिकल अटॅक होतो सराउंडिंग ऍटमॉस्फिअरचा, मग ऑक्सिजन असेल किंवा वॉटर असेल, त्याचा अटॅक कमी होतो, आणि त्याच्यामुळे जी रिॲक्शन होते, ज्या रिॲक्शनमुळे करोजन होते मेटलचं, दॅट रिॲक्शन रेट इज डिक्रीज. रिॲक्शन विच लीड्स टू करोजन, ज्या रिॲक्शनमुळे करोजन होते ती रिॲक्शन चा रेट हा कमी होतो, आणि त्याच्यामुळे त्याचं करोजन रेजिस्टन्स म्हणजे अपोज टू दॅट करोजन इज इन्क्रीजेस इन केस ऑफ अलॉय. अलॉय मध्ये करोजन रेजिस्टन्स वाढते. टू इन्क्रीज द करोजन रेजिस्टन्स वी आर प्रिपेरिंग द
alloy. Now to increase the tensile strength. Tensile strength म्हणजे काय आपण शिकलोय बरोबर. What do you mean by tensile strength? What do you mean by tensile strength? Definition कोण सांगतो? Right? It is ability of metal to carry a load. तो किती लोड कॅरी करू शकतो विदाउट ब्रेकिंग. But ability of that metal to carry a load without breaking is called as a tensile strength. मग त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ सुद्धा वाढते कशामुळे alloy तयार केल्यामुळे. That means a load carrying capacity of that substance or of that metal is increased by preparation of alloy. When we prepare the alloy, that load carrying capacity is increases. In short, its tensile strength is increases. That means if we add 1% of carbon in iron, if we add 1% of carbon in iron, its tensile strength is increased 10 times. You can imagine that 1% फक्त तुम्ही कार्बन ऍड केला आहे. 1% कार्बन ऍड केल्यामुळे त्या जो काही आयर्न तुमचा होता, ज्या आयर्न मध्ये आता बघा तुम्ही आयर्न आणि कार्बन हे दोन्ही मिक्स केले काय मिळेल तुम्हाला स्टील मिळते, ज्याची स्ट्रेंथ किती आहे 10 टाइम्स वाढली असेल आयर्न पेक्षा सुद्धा. आयर्न पेक्षा 10 टाइम्स त्याची स्ट्रेंथ वाढलेली असेल फक्त 1% कार्बन आपण मिक्स केल्यामुळे. म्हणजे बाय प्रिपेरिंग द स्टील, दॅट इज बाय प्रिपेरिंग द alloy, the tensile strength is increased 10 times. 10 पटीने 10 टाइम्स त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ वाढते बाय इन्क्रीजिंग 1% ऑफ by adding 1% of कार्बन. फक्त 1% कार्बन वाढवला 10% स्ट्रेंथ वाढवली. ओके. जर कॉपरच्या बाबतीत बघितलं तर कॉपर मध्ये आपण जर 5% सिलिका ऍड केलं, कॉपर मध्ये आपण 5% जर सिलिका ऍड केलं, बाय ऍडिंग 5% of silica, the strength of copper is double. Double होती strength. Strength of copper is double by adding 5% of silica. Next property आपली आहे, second last property आहे to lower the melting point. जे आपण extraction of iron मध्ये शिकलो आहोत. जर आपलं प्युअर आयर्न घेतला साधारणतः 1500 डिग्री सेल्सिअस हा त्याचा मेल्टिंग पॉइंट असतो. पण त्या alloy मध्ये आपण जर काही प्रमाणामध्ये मिक्सचर ऍड केलं म्हणजे काही इम्प्युरिटी ऍड केली, काही मिक्स केलं तर ड्यू टू दॅट मिक्सिंग दॅट मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर अप टू 1200 डिग्री सेल्सिअस. मेल्टिंग पॉइंट थोडं काय होतो कमी होते. म्हणजे आपल्या जो प्युअर मेटल असतो त्या प्युअर मेटलचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त असतो, पण आपण त्याचं काही सबस्टन्स मिक्स केले स्मॉल अमाउंट मध्ये, तर ऍडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्टन्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट टू लार्ज एक्सटेंट. आणि मेल्टिंग पॉइंट काय होतं आपल्याला ते मटेरियल मेल्ट करायला वेळ कमी लागतो, एनर्जी आपली सेव्ह होते. ओके. हा झाला एक पर्पज ऑफ मेकिंग alloy टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट कमी करायचा. आणि शेवटचा आहे टू इम्प्रूव्ह द हार्डनेस. तुम्ही सांगितलं की प्युअर मेटल कसा असतो सॉफ्ट असतो, सॉफ्टनेस कमी केला म्हणजे हार्डनेस आपला वाढतोय. आणि आपण त्याच्यामध्ये जर काही मिक्स केलं बाय मिक्सिंग हार्डनेस इज इम्प्रूव्ह. ओके. वी कॅन से दॅट प्युअर आयर्न जे लोखंड म्हटलं ते क्वाईट सॉफ्ट असतं प्युअर आयर्न. त्याच्यामध्ये आपण जर कार्बन मिक्स केलं काही प्रमाणामध्ये तर त्याचा हार्डनेस वाढत जातो, वाढतो हार्डनेस.
By mixing small percentage of carbon in the iron, the hardness of iron is increase. म्हणजे थोडक्यात काय, कम्पेअर टू आयर्न स्टील मध्ये हार्डनेस वाढलेला असतो. स्टील कसं बनतंय, आयर्न मध्ये कार्बन काही प्रमाणामध्ये मिक्स करून आपल्याला स्टील मिळते. आयर्न मध्ये कार्बन मिक्स करून आपल्याला स्टील मिळते. आता स्टीलचा हार्डनेस आयर्न पेक्षा जास्त असतो, जो फक्त आपण कार्बन मिक्स केल्यामुळे मिळतोय. ओके. दुसरा आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं गोल्ड. गोल्ड मध्ये बघितलं की गोल्ड मध्ये आपण कॉपर जर मिक्स केला त्याचा हार्डनेस वाढलेला असतो. ठीक आहे मित्रांनो, या 8 प्रॉपर्टी आपण 8 पर्पज आपण बघितले. या 8 पर्पज साठी म्हणजे टू रिड्यूस द मेलाबिलिटी, टू चेंज द केमिकल ऍक्टिव्हिटी, कलर चेंज करण्यासाठी, त्याची गुड कास्टिंग येण्यासाठी, करोजन कमी होण्यासाठी, टेन्साइल स्ट्रेंथ वाढावं, मेल्टिंग पॉईंट कमी करावा आणि हार्डनेस इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय करतोय, alloy तयार करतोय. I hope all of you understood about the purpose of making of alloy. Okay friends, in next lecture we will discuss about the type of alloy and how that alloy is prepared. ठीक आहे, तुम्हाला alloy चा पर्पज कळाला. आता पुढच्या लेक्चर आपण बघूया की alloy कसं बनवायचा आणि त्याची टाईप कुठले कुठले